यूएसए टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो बट तुहानू यूएसए टूरिस्ट वीज़ा बारे कोई भी जानकारी नहीं है। इस वीडियो के विच आपां यूएसए दे टूरिस्ट वीज़ा की फुल इन्फॉर्मेशन देवांगे। तुहानू की डॉकूमेंट चाहिए ने, किद्दां तुसीं यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लै सकते हो, इंटरव्यू का प्रोसैस की है, जे तुसीं खुद आप अप्लाई करना चाहते हो तो तुसीं किद्दां अपना वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। उस तो बाद ट्रैवल हिस्टरी तुहानू चाहिए है या नहीं चाहिए, तुहाडे पासपोर्ट ते वीज़े लगे होने चाहिए ने कि ब्लैंक पासपोर्ट ते यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है। उस तो बाद तुहानू कितना बैंक बैलेंस चाहिए है। सारा कुछ होने तो बाद जे तुहाडा वीज़ा लग गया कि तुसी अपने वीज़े नू यूएसए दे विच जाके टूरिस्ट वीज़े नू वर्क परमिट च कन्वर्ट करवा सकते हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि साडे कोल यूएसए टूरिस्ट वीज़ा है, कि असीं यूएस टूरिस्ट वीज़ा ते जाके उत्थे सैटल हो सकते हैं या फिर इनू असीं वर्क परमिट दे विच किवें कन्वर्ट करा सकते हैं, तुहानू उत्थे की जॉब मिल सकदियां ने, किन्ना खर्चा आऊगा तुहाडा, उस तो बाद किहड़ी कैटेगरी च तुहाडा जिहड़ा हैगा टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट होऊगा। ये सारियां गल्लां मैं इस वीडियो दे विच करूँगा, वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। उस तो बाद खर्चा तुहाडा किन्ना खर्चा आऊगा, ये सारियां गल्लां मैं स्टैप बाय स्टैप दसूँगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखविंदर ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे इस चैनल ते स्वागत है। जे तुसी इस वीडियो नू पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल ते पहली बार आए हो तो इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इत्थे मिलदी है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ते मैं तुहानू हमेशा गाइड करदा कि तुसी अपना वीज़ा किद्दां लगा सकते हो। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लैन लई तुहाडा पासपोर्ट कितना क स्ट्रोंग होना चाहिए है, किहड़े-किहड़े सपोर्टिंग डॉकूमेंट तुसी ला सकते हो, वो सारियां चीज़ां मैं तुहानू इस वीडियो च दसूँगा। दोस्तों सब तो पहला स्टैप यह है कि जे तुसी टूरिस्ट वीज़ा लाना है तो तुसी किसी भी ट्रैवल एजेंट या किसी भी ट्रैवल कंपनी को नहीं जाना। कुछ व्यूअर्स की करते हैं कि बहुत वड्डे सारे जिहड़े एजेंट लभ लैंदे ने या कोई बहुत वड्डी कंपनी लभ लैंदियां ने जिन्हां दी कि ऐड बहुत हुंदी है कि यूएसए का वीज़ा लै लो, ऐदां लै लो, उदां कर लो। बट दोस्तों सब तो बड़ी गल यह है, सब तो मेन गल, तुसी किसी भी एजेंट कोल या किसी कंपनी कोल नहीं जाना। तुसी आप दा वीज़ा आप ला सकते हो, जिहड़े डॉकूमेंट ने वो तुसी आप इकट्ठे कर सकते हो। जिहड़ी डॉकूमेंट की चैकलिस्ट है वो मैं तुहानू इत्थे दे दूँगा, या फिर तुसी मैनू कॉल कर लिओ या व्हाट्सएप के उत्ते तुसी जिहड़ा हैगा चैकलिस्ट मंगा सकते हो अपने आप। चैकलिस्ट की कोई भी फीस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं हैगी, वो तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाऊगी। तुसी यूएसए जाण बारे सोच लिया कि तुसी यूएसए जाना है तो तुसी यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। सब तो पहला तो जिहड़ी मैं चैकलिस्ट की गल की है, तुहाडे कोल डॉकूमेंट सारे होने चाहिए ने। उस तो बाद मैं तुहानू एक गल क्लीयर करदा कि मैं तुहानू किसी भी एजेंट या किसी बहुत वड्डियां कंपनीज़ कोल जाण लई क्यों मना कीता है। देखो तुहाडा वीज़ा तुहाडी प्रोफाइल ते लगना है, तुहाडी प्रेजेंटेशन ते लगना है, ते तुहाडे कॉन्फिडेंस ते लगना है कि तुसी अपने डॉकूमेंटेशन या अपने आप नू किद्दां कैरी करदे हो ते किन्ने कॉन्फिडेंटली तुसी वीज़ा ऑफिसर दे सामने अंबैसी विच अपने आप नू प्रेजेंट करदे हो। किसी भी कंपनी दी, किसी एजेंट दी अंबैसी दे विच कोई भी सैटिंग नहीं हुंदी ते ना ही कोई तुहानू उहदी रिकमेंडेशन करके तुहाडा वीज़ा दवा सकदा है। वीज़ा ऑफिसर नाल किसी दी कोई सीधी गलबात, कोई भी नहीं हुंदी। ते मैं तुहानू एजेंट कोल जाण लई मना इस करके भी कर रहा क्योंकि बहुत सारे एजेंट ने जिहड़े तुहाडी प्रोफाइल दे नाल खिलवाड़ करदे ने। ठीक है, तुहाडी प्रोफाइल वीक हो सकती है बट कुछ एजेंट की करते हैं, तुहाडे तो पैसे लै लैंदे ने, मोटे पैसे चार्ज करते हैं। कई तुहानू डॉक्टर बना देंदे ने, इंजीनियर बना देंदे ने, बहुत सारी कंपनीज़ दे फेक ऑफर लैटर, सैलरी स्लिपां तैयार कर देंदे ने, तुहाडी प्रोफाइल नू फेक बना के अंबैसी दे विच प्रेजेंट करदे ने। उहदे नाल की हुंदा है, देखो जे तां वीज़ा आ गया तो जिहड़ा उन्होंने तुहाडे नाल अमाउंट तय की हुंदी है 5 लाख, 10 लाख, 15 या 20 लाख तुसीं उन्हां नू देनी हुंदी है। जे वीज़ा आ गया देखो ये भी तुहाडा लॉस है कि तुसीं एक 15-20 हज़ार वाले वीज़े का तुसीं 15-20 लाख दे रहे हो। तो दूजी गल, जे वीज़ा नहीं आया तुहाडे ते सारी जिंदगी का बैन भी लग सकता है, तुहानू जेल भी हो सकती है, क्योंकि यूएसए अंबैसी है जिहड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट है। तां करके ऐदां दा काम, ऐदां दे फेक डॉकूमेंट कोई नहीं लगाने। तां ही मैं तुहानू मना कर रहा, श्योरिटी गारंटी 100%। इन्हां वर्ड्स तो तुसीं हमेशा बचना है ते अपनी फाइल आप रेडी करनी है। आप किद्दां रेडी करनी है? सब तो पहला स्टैप जो तुसीं फाइल रेडी करने हो, सारे डॉकूमेंट तुहाडे कोल हुंदे ने। मैं जिहड़ी चैकलिस्ट की गल कर रहा उहदे डॉकूमेंट सारे तुसीं लै लिओ। फिर तुसीं अपना DS 160 फॉर्म भरना है।
DS 160 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ, 6 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DS 160 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ITR ਭਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਲੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ DS 160 ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਆਊਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕ ਸੈਂਟਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਟ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਲੇਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟ ਜੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਵਰਕ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਟਨਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ 6.5 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 6.5 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਟੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। $160 ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਨਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ USA 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੀਗਲ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਂਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਲੱਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ FDRs ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਫੜੋ ਪੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ITRs, ਆਪਣੀ FDRs, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ RD ਹੈ, ਕੋਈ FD ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ USA ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ DSO 160 ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਦੋਸਤੋ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੈਨੂਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ USA ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜੈਨੂਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ USA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।